नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। केंद्रीय मंत्री मंडल ने सोलर पैनल लई PLI योजना अते कौमी लॉजिस्टिक्स नीति नूं मंजूरी सने कई अहम फैसले कीते। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवी दिल्ली विखे PM किसान संपदा योजना समेत 3 खेती स्कीमां दा सांझा पोर्टल जारी किया। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों परवानगी वापस ले जाने तो बाद विधान सभा का विशेष इजलास रद्द। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नूं झोने की खरीद लई नगद कर्जा हद तहत 36,999 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की। कौमी प्लस पोलियो मुहिम तहत पंजाब 14,24,000 तो वध बच्चिआं नूं पोलियो बूंदां पिआईआं गईआं। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय कैबिनेट ने सोलर पैनल विच PLI योजना, सैमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम विच सोध अते नैशनल लॉजिस्टिक नीति संबंधी अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई कैबिनेट की मीटिंग विच आत्मनिर्भर भारत नूं उत्साह देने लई 3 अहम फैसले लए गए ने। इन्हां फैसलिਆਂ बारे जानकारी दिंदिआं केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्सिआ कि 14 खेत्रां विच उत्पादन संबंधी उत्साह देने लई PLI योजना का विस्तार किया गया है। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए PLI स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर PV मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहां पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस नाल वध तो वध सोलर पैनल का निर्माण होवेगा, जिस नाल दरामद घटेगी ते बरामद वधाउण विच मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना लई घट तो घट 1,000 मैगावाट वाले पावर प्लांट योग होंगे। योजना तहत इंसेंटिव 5 साल तक मिलेगा ते इस योजना राही 94,000 करोड़ रुपए की सीधी पूंजीकारी होने की आस है। इस नाल तकरीबन 2 लाख लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स PLI स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और PLI स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। 1,000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इससे देश में सोलर एनर्जी का उत्पादन कम लागत पर हो सकेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सैमीकंडक्टर के निर्माण को उत्साहित करने लई कई देशों के कदमों का ऐलान किया ते भारत भी इन्हां विच शामिल है। सैमीकंडक्टर नाल जुड़ियां 3 योजनावां विच हुण एक बराबर 50% इंसेंटिव देने की व्यवस्था की गई है। डिस्पले फैब तो सीलिंग नूं हटाया गया है। इस नाल भारत की समर्था वधेगी ते दरामद विच कमी आवेगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने नैशनल लॉजिस्टिक नीति बारे कहा कि साल 2030 तक ग्लोबल बेंचमार्क मुताबिक लॉजिस्टिक खर्च विच कमी लियांदी जावेगी। उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी ते आधारित नैशनल लॉजिस्टिक नीति बनाई गई है और इस विच खर्च नूं घटाउण दा यतन कीता जा रहा है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवी दिल्ली के कृषि भवन विखे खेतीबाड़ी ढांचागत फंड, सूक्ष्म फूड प्रोसैसिंग इकाइयां लई PM योजना अते प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक सांझा पोर्टल जारी किया। इस मौके समागम नूं संबोधन करदिआं खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन मुताबिक सरकार वालों खेतीबाड़ी ते फूड प्रोसैसिंग सनअत के विकास लई कई पहलकदमियां कीतियां जा रहीआं ने। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल नूं लॉन्च करना भी इन्हां पहलकदमियां का एक हिस्सा है।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜयशंकर ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਰਕ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਮੇਵਲੂਤ ਕਾਵਾਸੋਗਲੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, G20 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰਖੇਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜयशंकर ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ KM ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ JM ਬਾਲਾ ਮੁਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੱਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਸੂਲੂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਸੂਲੂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ CCL ਦੀ 36,999 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 14,24,142 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 11,865 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 96.03% ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਢੀਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੀਅਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁਡੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਾਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सने कई नेतावां ने उगे हास-रस कलाकार राजू श्रीवास्तव के देहांत ते डूंगा दुख प्रगटाया है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट दे विच कहा है कि राजू श्रीवास्तव विच अपनी कला नाल श्रोतियां नूं खेलण दा हुनर सी अते उन्हां ने देश विच स्टेज कॉमेडी नूं नवीं पछाण दवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शौक सुनेहे दे विच कहा है कि राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी ते सकारात्मकता नाल लोकां दे जीवन नूं रचनाया अते ओह हमेशा लोकां दे दिलां विच वसे रहणगे। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डूंगा दुख प्रगट करदिआं कहा कि उन्हां दे चले जाण नाल कला दी एक शैली दे युग दा अंत हो गया है। पंजाब विच कई थाई बीते दिन पए मींह ने किसानां दे साह सूत दिते ने। मौसम विभाग मुताबिक चंडीगढ़ विच 40.6 मिलीमीटर, बठिंडा विच 31.5, पटियाला विच 30.2, मोहाली विच 23 ते लुधियाणे विच 12.6 मिलीमीटर वर्खा रिकॉर्ड की गई। मालवा अते पुआध खेतर विच पए मींह नाल जिथे गर्मी तो राहत मिली है उत्थे नाल ही झोने दी वाढी विच देरी दी संभावना भी पैदा हो गई है। सूबे दे ज्यादातर इलाकिਆਂ विच झोने दी फसल वाढी लई तैयार है ते कई मंडियां विच फसल दी आमद पिछले कुछ दिनों तो शुरू हो चुकी है। खेतीबाड़ी माहरां ने इस मौसम नूं ध्यान विच रखदिआं किसानां वल्लों फसल नूं पानी ना लाउण दी सलाह दित्ती है। भारत ते आस्ट्रेलिया दरमियान दूजा T20 मैच भलके नागपुर विच खेडिया जावेगा। भारतीय टीम वल्लों 3 मैचां दी लड़ी विच मैच जित के आस्ट्रेलिया दे मुकाबले 1-1 दी बराबरी करन दी कोशिश होवेगी, जबकि आस्ट्रेलिया दी टीम दूजा मैच जित के लड़ी नूं 2-0 नाल अपने नां करन लई वाह लावेगी। मोहाली विच खेडे गए पहली T20 मैच विच भारत नूं आस्ट्रेलिया हथों 4 विकेटां दे फर्क नाल हार दा मूंह देखना पिया सी। खबरां दी बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे YouTube चैनल, फेसबुक पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकदे ने।
इस दे नाल ही खबरां दा ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ खत्म होया। दिओ आज्ञा। नमस्कार।